जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो? बधा मजामां ने? हूँ कीर्ति गुंतालिया तमारा बधानुं स्वागत करूं छुं मारी यूट्यूब चेनल केवी रसोईमां। आजे हूँ लईने आवी छुं बाळकोने प्रिय एवी होममेड ओरियो बिस्किट केक। तो चालो आपणे बनाववानुं जोई लईए। मित्रों, बधा बाळकोनी डिमांड होय छे के मारे केक खावी छे। बजारमां खूब ज कोस्टली केक मळे छे, तो तमे आ रीते एकवार घरे जरूरथी ट्राय करजो। तो तमारा बाळको तमने वारंवार कहेशे के मम्मी मने आ केक बनावी आपो। अने आ केक सरळताथी बनी जाय छे अने घरमां रहेली सामग्रीथी तमे ओछा खर्चे अने ओछा समयमां अने घरमां रहेली वस्तुओथी ज तमे बनावी शको छो। मैं अहींया ओवननो उपयोग पण नथी करेलो, एटले तमे आ रीते एकवार जरूरथी ट्राय करजो। अने हाँ, चेनल उपर नवा आव्या होय तो चेनलने लाइक कर देजो, शेर कर देजो अने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन दबाववानुं भूलता नहीं। तो चालो आपणे बनाववानुं जोई लईए ओरियो बिस्किट केक। हवे सौ प्रथम केक बनावा माटे मैं अहींया 2 पेकेट ओरियो बिस्किटना लीधा छे। ग्राममां जोईए तो 1 पेकेटनो वजन 125 ग्राम छे, एटले 2 पेकेटनो वजन 250 ग्राम छे। तो हवे आ रीते आपणे बिस्किट लेवानुं छे अने बिस्किटना 2 भाग करी लेवाना छे अने वच्चेथी आपणे आ रीते छरीनी मददथी बधुं क्रीમને बहार काढी लेवानुं छे। मित्रों जुओ, आ रीते हूँ बिस्किटने अने क्रीમને बेयने अलग अलग करी रही छुं। तमे जोई शको छो। आ रीते आपणे क्रीममांथी बिस्किटने बहार काढी लेवानुं छे। तो मित्रों, आ रीते मैं बधा बिस्किट अने क्रीमने अलग करी लीधा छे। जुओ, आवी रीते आपणे बधुं क्रीम बहार काढी लेवानुं छे अने बिस्किटने पण अलग करी लेवाना छे। हवे त्यारबाद आपणे एक मिक्सर जार लेवानुं छे अने तेमां आ रीते आपणे बधा बिस्किट उमेरी देवाना छे। तमे बिस्किटना टुकड़ा पण करीने उमेरी शको छो। मैं अहींया आखा बिस्किट उमेर्या छे, एटले हूँ अहींया एकवार बिस्किटने अधकचरो मिक्सरमां भूको करी लईश। जुओ, आ रीते मैं एकवार थोड़ा मिक्सरमां टुकड़ा करी लीधा छे। हवे आपणे एमां 2 चमची खांड उमेरवानी छे अने हवे आपणे एनो पाउडर तैयार करवानो छे। हवे आ बाजु आपणे केकने बेक करवा माटे एक पेन मूकवानुं छे अने पेनमां तळिये थोड़ुंक नमक उमेरी देवानुं छे अने पछी आ रीतनुं एक स्टेन्ड गोठवी देवानुं छे अने आपणे एने 15 मिनिट प्रीहीट करवा मूकी देवानुं छे। मित्रों जुओ, आ रीते आपणे एने 15 मिनिट प्रीहीट करवा मूकी देवानो छे। हवे अहींया मैं केक टेन लीधुं छे अने केक टेनमां ऑइल ग्रीस करी लीधुं हतुं। हवे एमां हूँ मेंडो डस्टिंग करूं छुं। जुओ, तमारी पासे बटर पेपर होय तो तमे ते पण मूकी शको छो। એટલે હું અહીંયા ઘરમાં રહેલી વસ્તુઓથી બનાવું છું, એટલે હું અહીંયા બધી આ રીતની વસ્તુનો જ ઉપયોગ કરી રહી છું। તમે જુઓ, આ રીતે આપણે બધો મેંદો ઉમેરી દેવાનો છે અને આ રીતે આપણે કેક ટીન તૈયાર કરી લેવાનું છે। જુઓ, આ રીતે ત્યારબાદ મેં અહીંયા 1 વાટકો દૂધ લીધું છે। મિત્રો, હવે એ દૂધને આપણે બિસ્કિટના પાવડરમાં ઉમેરતું જવાનું છે। જુઓ, આ રીતે અને કેકનું બેટર તૈયાર કરવાનું છે। મિત્રો જુઓ, થોડું થોડું દૂધ ઉમેરતા જશું એટલે આપણું કેકનું બેટર તૈયાર થઈ જશે। અને હવે ત્યારબાદ મેં અહીંયા 1 પેકેટ ઈનો સેસે લીધું છે। જુઓ, આ રીતે હવે જુઓ આપણું કેકનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે, એટલે હવે આપણે ઈનોનું આખું સેસે તેમાં ઉમેરી દેવાનું છે। જુઓ, આ રીતે અને એને એક્ટિવેટ કરવા મેં અહીંયા 2 ચમચી દૂધ ઉમેરેલું છે। હવે તેને આ બધાને આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે। જુઓ, આવી રીતે હવે આપણું કેકનું બેટર સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે, એટલે આપણે એને કેક ટેનમાં ઉમેરવાનું છે। જુઓ મિત્રો, આ રીતે આપણે બધું બેટરને કેક ટેનમાં ઉમેરી દેવાનું છે। અને ત્યારબાદ આપણે કેક ટેનને ટેપ કરી લેવાનું છે જેથી બબલ્સ ન રહે। જુઓ, આવી રીતે આપણે કેક ટેનને ટેપ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે એને બેક કરવા માટે પેનમાં મૂકી દેવાનું છે અને મિત્રો આશરે 30 મિનિટ જેટલું આપણે બેક કરવા માટે રાખવાનું છે। આવી રીતે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે અને 30 મિનિટ સુધી કેકને બેક કરવા માટે રાખવાની છે અને ગેસની ફ્લેમને સ્લો જ રાખવાની છે। મિત્રો, હવે 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો કે આપણે હવે કેક બેક થઈ ગઈ છે। આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો જુઓ આપણી કેક કેવી સરસની બેક થઈ ગઈ છે। તો મિત્રો, હવે આપણે છરીની મદદથી ચેક કરી લઈએ કે આપણી કેક પૂરી બેક થઈ ગઈ છે કે નહીં। તો જુઓ, આપણી છરી ક્લીન આવી ગઈ છે, એટલે આપણે સમજવાનું કે આપણી કેક સરસ રીતે બેક થઈ ગઈ છે।
હવે આપણી કેક ઠંડી પડી ગઈ છે એટલે આપણે કેકને ડિમોલ્ડ કરવાની છે મિત્રો. તો જુઓ આપણે આ રીતે એક ડીશ લેવાની છે એટલે એના ઉપર આપણે કેકને બહાર કાઢવાની છે. જુઓ આ રીતે આપણે કેકને હવે ડિમોલ્ડ કરશું મિત્રો. આ રીતે આપણે કેકને માથે થપથપાવશું એટલે કેક સરસ રીતે ડિમોલ્ડ થઈ જશે મિત્રો. જુઓ હું તમને બતાવું કે જુઓ આપણી કેક સરસ રીતે બહાર આવી ગઈ છે. જુઓ અને દેખાતા જ કેટલી સરસ લાગે છે, જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવે એવી સોફ્ટ કેક બનેલી છે મિત્રો. જુઓ આમ જુઓ મિત્રો આપણી કેક કેટલી સોફ્ટ બનેલી છે જુઓ. અને હવે આ બાજુ આપણે બિસ્કિટમાંથી કાઢેલું ક્રીમ લીધું છે જુઓ. અને હવે ત્યારબાદ આપણે એમાં 2 ચમચી દૂધ ઉમેરવાનું છે મિત્રો. જુઓ અહીંયા હું 2 ચમચી દૂધ ઉમેરું છું. તો મેં અહીંયા 2 ચમચી દૂધ ઉમેરી દીધું છે. હવે આપણે આ ક્રીમને મિક્સ કરવાનું છે દૂધ સાથે. એટલે હું અહીંયા ક્રીમને ગરમ કરી રહી છું મિત્રો. એટલે મેં અહીંયા ઇન્ડક્શન ઉપર ગરમ કરું છું. તમે ગેસ ઉપર પણ ગરમ કરી શકો છો. જુઓ આપણું ક્રીમ કેટલું સરસ માઇલ્ડ થઈ ગયું છે. તમારે આ રીતે ક્રીમ તૈયાર ન કરવું હોય તો તમે ઠંડી ક્રીમમાં 2 ચમચી દૂધ ઉમેરી અને એને બીટરથી મિક્સ કરી લેશો તો તમારું ક્રીમ તૈયાર થઈ જશે. હવે જુઓ આપણું ક્રીમ ઠંડુ પડી ગયું છે એટલે આપણે કેકમાં આ રીતે ક્રીમને ઉમેરવાનું છે. જુઓ આવી રીતે આપણે બધી બાજુ કેકમાં ક્રીમને ઉમેરી દેવાનું છે આવી રીતે. હવે બધી બાજુ ક્રીમ ઉમેરાઈ જાય એટલે હું ફરી પાછી કેકને કેક ટીનમાં મૂકીશ અને એને ફ્રીજમાં ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશ મિત્રો. તો જુઓ હવે આપણી કેક ઠંડી થઈ ગઈ છે અને ઉપરનું ક્રીમ પણ જામી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતના આપણું ક્રીમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં ડેકોરેશન માટે હું અહીંયા જેમ્સનો ઉપયોગ કરી રહી છું. આ રીતે હું એક જેમ્સ કેક ઉપર લગાડી દઈશ મિત્રો. મિત્રો તમે પણ આ રીતે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને કેવી લાગી મારી રેસીપી. અને મિત્રો મારો વિડીયો તમે ક્યાંથી જુઓ છો, તમારું નામ અને તમારા સિટીનું નામ મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. મારી પાસે આ ડેરી મિલ્ક પડી હતી એટલે તેને પણ હું કેકમાં ડેકોરેશનમાં યુઝ કરું છું મિત્રો. તમારી પાસે મીઠી ગોળી હોય, જેમ્સ હોય કે જે પણ ચોકલેટ હોય તમે તેને ડેકોરેશનમાં યુઝ કરી શકો છો. તે તમારી ચોઈસ રહેશે મિત્રો. તો જુઓ હવે આપણી ઓરિયો બિસ્કિટ કેક તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો મિત્રો. ફરી મળીશું આ નવા વિડીયો સાથે, નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. બાય બાય. Thanks for watching my video.